प्यारे दर्शकों, मैं चंद्रकला चौहान अज का प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा च हाजिर होया हाँ। तो मैं सब तो पहला अपने हरमन प्यारे दर्शकों का स्वागत करदे हुए सत श्री अकाल, जी आया, नमस्ते, आदाब आखदा हाँ। तो अज का साडा विषय है कि समाज की विकास, समाज की डिवेलपमेंट। इस विषय पर चर्चा करन साडे कोल तशरीफ लाए ने डॉक्टर अनूप भट्ट सी, जो कि एसोसीएट प्रोफैसर ने DAV कॉलेज जलंधर। बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावां दे नाल जुड़े हैं। तो अज असी गल करांगे कि इन्होंने बहुत समाज सेवी संस्था दे नाल जुड़ के कुछ इन्हां दी अपनी भी समाज सेवी संस्था है, उहदे विच काम कर रहे हैं। एक जो साडा समाज विछड़िया है उहदे विच किसी ना किसी तरह गरीब लोगों की हैल्प करके इस भारत देश का, पंजाब स्टेट का, बाकी लोगों का विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। डॉक्टर साहब, तुहाडा आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तुसी आए चेचा टाइम कढ़ के, ते बहुत तुहाडा धन्यवाद। शुक्रिया। तुहाडा नाम, तुहाडी पर्सनैलिटी, तुहाडे काम लोगों तक बहुत है। आम तौर पर तुहाडे चर्चे अखबारां दे विच लोकां विच सुने जाते हैं। तो तुसी समाज सेवा अपने जिहड़ी पढ़ाई का तुहाडा किता है, इहदे नाल तुसी होर भी उथां उठ के लैवल तो उच्चा उठ के तुसी समाज की सेवा करदे आ रहे हैं। ते तुसी दसो कि किहड़ियां-किहड़ियां समाज सेवा जिहदे नाल तुसी जुड़े हैं जी, और उहदे नाल किवें तुहानूं इह एक हौसला मिलिया, एक अपने आप नूं तुसी उत्साहित होए, किहड़ी इहो जी चीज़ तुहाडे सामने आई है कि तुसी इदां दी संस्था लैके ते चले? चौहान साहब, मेरा जिहड़ा जन्म है एक बहुत साधारण परिवार च होया सी। बहुत अच्छा। और परिवार दे विच एक कल्चर सीगा आपस दे नाल प्यार मुहब्बत दे नाल रहना। बहुत अच्छा। पास पड़ोस जिथे असी पैदा होए, जलंधर छौणी दा मैं वसनीक हाँ। और माता पिता ने जो सानू गुरती दिती, ਉਹਦੇ 'ਚ यही दसिया सीगा कि बंदा इस दुनिया 'ਚ जद आंदा है, इस दुनिया तो ही सब कुछ सिखदा है। बिल्कुल। और जो कुछ सिखदा है, ये ਉਹਦਾ परम धर्म है कि इस दुनिया ਨੂੰ ਉਹਦਾ कुछ हिस्सा जरूर वापस मोड़े। जी, बहुत अच्छी गल। ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਮਿਲੇ जिन्हों ने लगातार इस बचपन च दिती मापियां दी गुड़ती नूं लगातार उहदी प्रौढ़ता की। बहुत अच्छा। और उहदा ही ये सिट्टा है कि अज जे मैं अपनी टीचिंग जॉब दे विच भी मैं इसे करके आया सीगा कि मैनूं लगदा सीगा कि ये एक अजिहा किता जिहदे विच सपना बच्चों नूं पढ़ाउण दे अलावा भी उन्हां दे व्यक्तित्व विकास दे विच मैं बहुत वडमुला रोल अदा कर सकदा हाँ। ते टीचिंग दे विच पढ़ाई तो अलावा भी मैं उन्हां दे जिंदगियां दे विच बदलाव लियाउण दे विच कुछ ना कुछ अपनी भूमिका अदा कर सकदा। ते ये कुछ कारण सीगे जिन्हां वजों मैं लगातार ही इस थोड़ा बहुता जो मैं समाज विच कर रहा उस दी प्रेरणा जिहड़ी है बचपन तो मिली। और उहदे बाद जिहड़े जिंदगी दे सफ़र दे विच अध्यापक मिले, कुछ होर साथी मिले, उन्होंने इस प्रेरणा नूं होर इहदी प्रौढ़ता करदे होए इहनूं होर मतलब कि कंट्रीब्यूट किया। तो यही कारण सीगा कि मैं टीचिंग विच आया और उसके बाद लगातार जो कुछ मेरे तो बन सकता है, अपनी छोटी जिहड़ी काबलीयत है उसके आधार पर मैं कुछ ना कुछ अपने तिल फुल जिहड़े है, इस बहुत बड़ा यज्ञ हुंदा है, उसदे अपने तिल फुल पाउण दी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत वधिया गल दसी है। समाज दे विच आम तौर पर असीं देखदे हैं जी भी साडे कोल दो साडीआं जिंदगी दे विच बहुत अहम चीज़ां जिहड़ियां सानूं मिलदियां, वो साडे माता पिता ते साडा गुरु। अगर जे माता पिता सानू चंगे मिल जाए और साडा गुरु सानू चंगा मिल जाए, तो मैं समझदा कि असीं उन्हां दी संस्कृति तो लैके, उन्हां दी शिक्षा में लैके असीं समाज नूं बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तुसीं अपना इस संस्कृति नूं लैके तुसीं बहुत अच्छी पढ़ाई कीती है। तो मैं ये भी थोड़ा जिहा जानना चाहुंदा कि तुसीं अपनी पढ़ाई दे विच की कुछ पढ़िया, कित्थे तक पढ़िया? जिथे ताईं तां रस्मी पढ़ाई की गल है जी, मैं इस गल का मैनूं माण है कि मैं MA की अंग्रेजी विषय दे विच, MA के बाद MPhil की है, उसके बाद PhD की है। और ये तो है रस्मी सिक्ख्या की गल। लेकिन यह है कि स्कूली पद्धर ते मैनूं कुछ
ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਤਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, SP ਗੱਖੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MPhil ਹੈ, PhD MA ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਿਕ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NSS, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ NSS ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ NSS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਬਤੌਰ NSS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 1998 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ? ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਾਈਜ਼ ਅਵੇਕ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਨੋਟ ਟਿਲ ਦੀ ਗੋਲ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਡ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 3 ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਹਾਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਚੇਤ ਹੈ, ਸਜਗ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਅਲਰਟਨੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਏਮਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ NGO ਦੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਇਹ NGO ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ 1998 ਚ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2000 ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 107 ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਟੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਬੱਚੇ ਆਪ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 50-50 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਲਮ ਡਵੈਲਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰ ਡੈਮੋਸ ਕਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਪਲੋਏਬਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ BA ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ, B.Ed ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਅਰਲੀ ਏਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ % ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ।
पर लेकिन जो त्रासदी है वो ये है कि रिजल्ट्स कुछ होर है, सच्चाई कुछ होर है। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 100% ਸਾਖਰ ਹੈ, 100%। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 1350 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਭਗ 9000 ਬੱਚਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਕੀਮਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 9000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYE ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 900 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਡੀ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਪੀਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਐਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਥ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਿਲੇ? ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ,
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਅਵਾਰਡ। ਉਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਈਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਵਾਰਡ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੀ ਰੁਸਤਮੇ ਜਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੈਕ ਫੀਮ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਉਹ ਉਲਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। NGO ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਕੱਢਵੇਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਔਰ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਸਟ ਗਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਇਆ ਵਰਡ ਹੈ PPP ਮੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ NGOs ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਸਟ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।